ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770 حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ہم وہ 5 سزائیں پڑھیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے جو اللہ سے اپنے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو پھر اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آخر کون سا عہد ہے جو ہم اتنی آسانی سے توڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اتنی سزا کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو یشترون جو بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو وایمانہم اور اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر۔ پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں تاکہ پھر آگے جب ہم آیت میں جائیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو دنیا ثمنا قلیلا کس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے فائدے جو متاع قلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے جو فائدے حاصل کرنے کے لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہو تو بہت تھوڑی قیمت پہ بک جاتے ہو۔ تو اب عہد اللہ کا کیا ہے؟ آپ کو سب کو پتا ہے اس بات کا اچھے سے کہ جو ہم نے وعدہ الست لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہماری سب کی روحوں نے، ہر انسان کی روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا جبکہ میں تمہارا رب ہوں تو ہم نے سب نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو جو تم نے وعدہ الست لیا تھا اور تم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اس کو تم کتنی چھوٹی قیمت پہ بیچ دیتے ہو اور اپنی قسموں کو بھی بیچ دیتے ہو، تو ہم کیسے بیچتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا تو رب کا مطلب کیا؟ اب سب سے پہلے اگر ویڈیو آپ دیکھیں جس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی تھی، جس میں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کون ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ایسے نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ اور جا کے جو دل چاہتا ہے کرو اور آخر میں آ کے میں تم سے امتحان لوں گا اور تمہیں جنت میں بھیجوں گا اور اگر برے اعمال کیے تو تمہیں دوزخ میں بھیجوں گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو لوگ اس کو قبول کریں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور اس کو دنیا کی فائدے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ عہد کو ہم کیسے بیچتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بیچ دیتے ہیں۔ ہم الہ اپنا، ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو دیکھیے لا کے بعد جب نیکسٹ سمجھو اسٹوڈنٹ ہیں خیر سے اس کے تجوید کے اینڈ اس کو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو بہت اچھے سے جانیں گے الحمدللہ کہ لا الہ جب آتا ہے نا، لا کے بعد جو اگلا اسم آئے اور اس کے اوپر آخری حرف پہ اگر زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل نفی، ہر چیز کی نفی۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی شریک سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں جب یہ بتا دیا کہ تم تو اپنے نفسوں کو پوچھتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کہاں پہ شرک کر جاتے ہیں۔ ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی بڑی بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہارا مدبر بھی ہوں۔ میں نے تمہیں دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ تمہیں کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہماری گائیڈنس ہے، اس کا ایک ایک آیت ہمارے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد ہے وہ ایک ایک آیت ہمارا عہد ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان زندگی دی
اور قیامت کے دن وہ جو ہم نے سورۃ بقرہ میں الحمدللہ اسی لیے ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا تو ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، پھر کس طرح سے ابلیس کے ساتھ وہ سارا مکالمت جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گفتگو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منوان وہاں پہ بیان کر دی کہ کس طرح سے اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا. اور پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتائیں گے کہ قیامت کے دن ابلیس اپنے ہاتھ اٹھا لے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں تھوڑی مجبور کیا تھا، میں نے تو تمہیں بس کہا ہی تھا اور تم میرے پیچھے لگ گئے اور تم آج اس حالت میں ہو. تو ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے عہدوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور اپنی قسموں کو، دیکھیے آپ کو اگر اندازہ ہوگا کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی پاکستان میں، آپ میں سے ہر ایک کو یہ ضرور موقع ملا ہوگا کہ جب ہم پٹھانوں کی ایک مارکیٹ ہے لاہور میں، لبرٹی کے پیچھے بھی ہے، اور جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جب ہم کپڑا لینے جاتے ہیں تو دکاندار کیسے بات کرتے ہیں، باجی خدا کی قسم یہ آپ جو قیمت کہہ رہی ہیں نا، یہ تو ہمارے مال کی قیمت ہی نہیں، یہ تو میری کاسٹ بھی نہیں ہے، اور پھر اسی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ باجی یہ خاص طور پہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور قیمت جو مال بیچنے کے لیے اس مال کی ایسی ایسی قسمیں کھاتے ہیں ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئکا، یہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں ہے کوئی حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ. دیکھیے لا خلاق میں بھی وہی بات آگے، کا جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے کہ تمام چیزوں کی نفی ہو گئی کہ کسی قسم کا ان کا حصہ نہیں ہوگا آخرت میں. وَلَا يُقَلِّمُهُمْ، اور نہ ان سے کلام کرے گا اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ دو لوگ جو اپنے عہدوں کو بیچ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں یا اپنے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، وَلَا يَنظُرُ، اور نہ دیکھے گا، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی وہ ان کو پاک کرے گا. دیکھیے گناہوں سے پاک کرنا کہ ہم نے حدیث میں بھی یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو کلمہ گو ہوگا آخر میں اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا اور آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل آئے گا اور وہ جنت میں آخر میں وہ چلے جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں بھی ہوں، کیونکہ اتنی کہاں طاقت کہ ہم دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب لیے ہمیں جنتوں میں داخل کر دے، آمین ثم آمین. لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، آگ بھی ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایسا عذاب اٹسیلف اتنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور علیم اور دردناک عذاب ہوگا. دیکھیے یہ اتنی 5 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا. اب یہ عہد کی آگے بھی بات آئے گی. ہم قرآن میں 3 طرح کے عہد پڑھتے ہیں. ایک وہ عہد ہے جو ہم نے وعدہ الست جس کو کہتے ہیں، جو ہماری روحوں سے لیا گیا تھا. پھر ایک عہد ہے جو بنی اسرائیل کے اولیاء سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنی توراہ میں تحریف نہیں کریں گے. اور ایک عہد تھا جو نبیوں سے لیا گیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی اگلی آیت میں، انشاءاللہ 1-2 آیت کے بعد وہ بھی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ اللہ نے ایک عہد صرف نبیوں سے بھی لیا تھا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر. کیونکہ دیکھیے زبان سے صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آپ اٹھائیں اس میں ڈیٹیل ہے ہمارے پاس کہ زبان سے صرف ایمان نہیں ہے، دل سے ایمان چاہیے. اور دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو آپ کے جوارے میں نظر آتا ہے، آپ کی ایک ایک بات میں نظر آتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں نظر آتا ہے، آپ کی ڈیلنگز میں نظر آتا ہے. آج ہم نے اسلام کو اور ہم نے اپنے کلچر کو جب علیحدہ کر دیا نا، وہیں پہ ساری تباہی آ گئی. ہر چیز، ہر گناہ کے کام کو جو ہم آسانی سے لیتے ہیں ہم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ تو اسلام نہیں ہے نا. ہم نے پہلے شادی سے الحمدللہ ہم نے درس کرا لیا، اب اس کے بعد ہم جو دل چاہے گا کریں گے. ہم نے جینے اور مرنے کی تمام رسومات آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم نے کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی،
کیا ان کی بیوی ان کی زندگی میں جن کی وفات ہوئی تھی کہ انہوں نے کیسے اس وقت کیا تھا؟ کس وقت جب ان کے چچا کی وفات ہوئی تھی، جب ان کی زندگی میں صحابہ کی وفات ہوئی تھی، جب وہ شہید ہوئے تھے، جب صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا اس وقت، ان کا کیا عمل تھا، کیسے وہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے اور کیسے انہوں نے غموں کو اپنی زندگی میں ہمیں بتایا کہ ہم کیسے اپنے غموں کو برداشت کریں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر دیں گے۔ ہم نے جو کلچر کے نام پہ جتنی بے حیائی کی چیزیں اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اور اس کو بالکل علیحدہ کر دیا کہ دین علیحدہ سے ہو گیا، یہ کلچر علیحدہ سے ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب بلیو کریں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی آیات آپ علیحدہ کریں تو مشکل سے 3 یا 4 صفحے ہی بنیں گے، باقی پورا قرآن ہمارا وے آف لائف ہے۔ دین کیا ہے؟ دین از اے وے آف لائف۔ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سانس، جیسے یہاں تک کہ ہم نے سونا کیسے ہے، ہم نے اٹھنا کیسے ہے، اٹھ کے جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو ہم نے کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سا قدم ہم نے جب باہر آنا ہے باہر کی طرف رکھنا ہے، ہم نے کپڑے پہنتے وقت کون سی شلوار اگر پہنے یا جو بھی ہم چیز پہنے، ہم نے کون سی ٹانگ میں دائیں کرنی ہے یا بائیں ٹانگ میں ہم نے پہلے پہننا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جس کو ہمارا دماغ سوچتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے پانی پیتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے باہر گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے بازار میں اترتے وقت کیا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز، کس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خالی چھوڑ دیا؟ ایک ایک چیز کی تو گائیڈنس ہے ہمارے پاس۔ پھر ہم اگر یہ کہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے تو کیسے بات سمجھ آئے گی؟ اسی لیے تو ہم نے گڈمٹ کر دی ساری چیزوں کو۔ کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی ہم دین کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم نے خلط ملط کر دیا سارے دین کو، جہاں تمہاری مرضی ہے تم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہو، جہاں تمہارا دل اٹکتا ہے وہاں تم اس کو دین کا نام دے دیتے ہو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ہم اس کو تھوڑی سی قیمت پہ، دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے ایمان کو، ہم اپنے ایمان کو نہ بیچائیں، کہیں ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑ دیں۔ ہمیں سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے سارے کا سارا۔ ہمارا ایک ایک عمل ایسا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کا دن رات قرآن ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبغۃ اللہ میں شامل کر دے۔ ہم نے پہلے سپارے کے اینڈ میں پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں، آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کیا تمہیں غیر مسلم کا، کیا تمہیں ایسے لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں ان کا رنگ پسند ہے؟ کیا تمہیں ابلیس کا رنگ پسند ہے؟ تم کس کا رنگ اپنانا چاہتے ہو؟ جبکہ اللہ کا رنگ تو اتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے نا، لون ایسا رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے، جو قدرتی رنگ ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ میں جو لفظ استعمال کیا نا، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ رنگ جو چڑھتا ہے، پہلا رنگ کاٹیں گے تو دوسرا رنگ چڑھے گا نا۔ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ویسے ویسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، اور وہی صبغۃ اللہ ہے۔ ہماری کوشش یہ صبغۃ اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ یہ جو سامنن کلیلہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے نفس کی بات کی کہ تم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو، تو اپنے اگر آپ 13th پارہ میں پڑھتے ہیں، شروع میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، جہاں پہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میرا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ تو نفس امارہ تو ہے ہی برائی کی طرف لے جانے والا۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ عطا کر دے۔
जब नफ्स लवामा हमें अता करेगा, जब हमारे अंदर ये चीज का एहसास हो जाएगा कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, और हमारी वो जो थॉट प्रोसेस है वो जाग जाता है कि आज यहाँ पे गलती कर गए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नफ्स मुतमइन्ना अता कर देंगे। और इसीलिए कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया, कि राजी है तेरा रब तुझसे और तू अल्लाह से राजी है। अल्लाह करे कि हम सारे उस नफ्स के अंदर आ जाएं जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और हम अपने दीन को समनन कलीलन के ऊपर ना लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। एक एक आयत इतनी खूबसूरत है कि दिल चाहता है इसी के बारे में बोलते जाएं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखते हैं कि ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने की भी तौफीक अता करे। आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 78। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, व इन्ना, और बेशक मिनहुम, उनमें से, लफरीकन, एक फरीक है, एक गुरोह है। ये किसको कह रहे हैं? अहले किताब के उलमा को कह रहे हैं कि उनमें से एक गुरोह है, यलऊना, जो मरोड़ते हैं, अलसिनतहुम, अपनी जुबानों को, बिल किताबी, किताब के साथ। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो कुरान में कहते हैं कि अला यालमु मन खलक, कि क्या जिसने तुम्हें पैदा किया वही नहीं जानेगा तुम्हारी असल क्या है। तो यहाँ पे भी वो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल रहे हैं कि अहले किताब जो थे वो कई कुरान, वो जो उनके तौरा थी वो इस तरह से पढ़ते थे कि बाज लोगों को ये लगता था कि वो किताब ही का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हमने हदीस में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में यहूद भी आया करते थे, मदीना में थे। तो एक दफा हज़रत आयशा बैठी हुई थी, तो कुछ लोग आए और आके उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, जैसे हम कहते हैं ना कि आप पे सलामती हो, तो उन्होंने आके कहा अस्सलाम अलैकुम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी तबाही हो। तो हजरत आयशा को बहुत गुस्सा आया और वो बोलना शुरू हुई, कुछ अपने अंदर जैसे गुस्से से बात करते हैं। तो जब वो चले गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आयशा, तुम क्यों गुस्सा करती हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने क्या कहा था? मैंने भी तो उनको वालेकुम कहा था, कि इसका मतलब कि तुम पर भी। तो कितनी खूबसूरत यहाँ पे हमें सबक मिलता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको वैसे ही जवाब वापस लौटा देना चाहिए। कि देखिए इसके अलावा जब हमने पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको वादी यतीम में लेके गए थे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनको कहो कि ये जाके फतह करेंगे, और वो दरवाजे से गुजरेंगे जब तो वहां पे हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए वो गुजरेंगे। तो वहां पे से जब वो गुजरे तो मजाक से, हिंततुन का मतलब था कि बख्शिश, या अल्लाह हमें बख्श देना। तो उन्होंने कहा हिंततुन हिंततुन, उसका मतलब था गंदम गंदम गंदम, जैसे मजाक उड़ाते थे कि हम जी अपने गंदम लेने जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो थोड़ी बहुत जैसे लफ्जों में तहरीफ कर देते थे। इसी आयत को लेके आप ये देखिए कि अब कुरान पाक का तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि ये बदलेगा नहीं, उसके लफ्जों में तारीफ नहीं हो सकती। अब होती क्या कि मानवी तारीफ कर देते, जैसे कि हमने अब देखिए अगर मैं कुरान पढ़ती हूँ, मुझे उसका तर्जमा आता है, अगर मेरे सामने कोई गलत तर्जमा पड़ेगा तो मुझे पता होगा कि ये गलत है, मैं उनको कहूंगी कि नहीं ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है, ये तो तर्जमा ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनको कुरान का तर्जमे का नहीं पता, तो वो तो मान जाएंगे ना। अगर कोई आलिम दीन बैठे हुए हैं और वो कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो वो तो जो भी अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी बताते हैं किसी बात को, तो वो समझेंगे कि ये कुरान का हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक टीचर है, मैं उनकी बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहावलपुर के ये बहावलपुर का वाकया कि वहां का नवाब जो थे ना, वो इस बात को नहीं मानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। वो कहते थे कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। और अब उनकी उसी शहर में जब खुतबा दे रहे थे, एक जैसे जुम्मे का खुतबा होता है, उसमें कोई खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए कुरान में ये लिखा हुआ है कि इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, जो हम सूरह कहफ में पढ़ते हैं। तो इन्नमा बेशक अना में बशरुन मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा। तो उन्होंने इसी आयत को इस तरह से पढ़ा, इन्ना बेशक, मां नहीं, अना मैं, बशर मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा। तो अब देखिए तारीफ होगी ना,
کہ اسی آیت کو اب جو قرآن سمجھنے والے ہیں جن کو ترجمہ سمجھ آئے گی وہ تو فوراً کہیں گے کہ نہیں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے خود قرآن میں پڑھا ہے۔ اب اسی محفل میں ایک اور علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے جا کے کہا، بعد میں خطبے کے بعد جا کے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ مطلب نکالا کہ نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھر آنا، میں تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اس کی دلیل دوں گا۔ جب وہ گھر گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قمیض جو ہے وہ اپنے پیٹ سے اٹھائی اور انہوں نے کہا اس پیٹ کی خاطر میں نے یہ کہا تھا۔ اب دیکھیے کہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی بات کو کس طرح سے ٹویسٹ کر دیا۔ جب اپنا مقصد اپنا کوئی پرموٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے اپنا ہر ایک کا اپنا فرقہ جیسے اپنے پرموٹ کرتے ہیں، تو کیسی کیسی باتیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے جو اہل کتاب کی بات ہوتی ہے نا، کبھی کبھی میں جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں نا، ہم بھی قرآن والے ہیں۔ یہی آیت جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ علامہ اقبال کے فادر نے ان کو کہا تھا کہ جب بھی تم قرآن پڑھتے ہو تو تم ایسے اس کو پڑھو اور ایسے سمجھو کہ جیسے یہ کتاب تم پہ نازل ہو رہی ہے، تبھی تو اس کی سمجھ آتی ہے۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 500 سال کا فرق تھا، اور کتنی بدعات شامل ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شرک کرو یا ایسے میرے سے اس ذات کی محبت کرو کہ تم مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے جاؤ۔ لیکن اب جب اتنی بدعات آ گئی، آج دیکھیے اتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے اتنے سال ہونے کے بعد آج ہم لوگوں میں کتنے ایسی بدعات شامل ہو گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا کیا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے۔ کیونکہ دیکھیں ہم تو پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کی باتوں میں اتنا، کیونکہ لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے حصار میں نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا امام ہمارا یہ قرآن ہے۔ اور پھر جن کو حدیث کی سمجھ آتی ہے، دیکھیے اب یہ دو چیزیں اتنی مضبوط ہمارے پاس ہیں، ہمارا ایمان کیوں ڈگمگائے پھر؟ اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک فریق جو ہے ان میں وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ کتاب کا حصہ ہے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ آپ سب گمان کریں، ہو اسے جس کو وہ ٹویسٹ کرتے ہیں، من الکتابی کہ وہ کتاب کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتابی وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں علی اللہ کذب اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ سب جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا۔ دیکھیے جب ہم ایسی آیت کبھی بھی پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بندہ اللہ پہ اتنی بڑی بات اتنا جھوٹ بول دے۔ تو یہ جو میں نے انما انا بشر ان کی مثال دی تھی وہ جان بوجھ کے ہی تو تھی نا۔ اب دیکھیے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، اگر سیدھے سیدھے سے بھی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، سود کا معاملہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر سے نکلتے وقت کہ کس طرح سے نکلنا ہے، محرم کا معاملہ، غیر محرم کا معاملہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ پتہ ہے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس عالم نے اس کے بارے میں یہ کہا، یہ بات تو میری زندگی پہ سیٹ نہیں ہوتی ہے، چلو ہم دوسرے عالم کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہم تیسرے ایک ہی بات کو ایک ہی، دیکھیں جب کبھی درس دینے جاتے ہیں تو ایک ہی کویسچن ہر ایک سے پوچھتے ہیں، کیا نیل پالش لگا کے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پورا دین ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس طرح کی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب پھر جو کسی عالم سے کوئی ایسا فتویٰ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہا تھا، یہ تو اس زمانے میں ہوا تھا، آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے یہ ہر زمانے کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم اس زمانے میں اور آج وہ اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اسلام آسان ہے، مشکل تبھی ہوتا ہے جب ہم نے ابلیس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں ان کی دوسروں کی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ چیزوں میں زیادہ فن لگتا ہے، اور ہم وہی بات میں آلویز آپ کو میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اکثر یہ بات جب لوگ کہتے ہیں
मैं पर्सनली उसमें से गुजरी हूँ कि जब कभी हम किसी फंक्शन में जाते हैं बहुत मजा आता है, और जैसे मेहंदियाँ होती हैं, म्यूजिक है, डांस हो रहा है, फन हो रहा है, तो डेफिनेटली सारों को बहुत मजा आ रहा होता है। शादियों का सबसे मेन फंक्शन भी वही लगता है, अपने आप को भी वही लगता है कि उस दिन इतना फन होता है। तो लेकिन आप बिलीव करें, जब हमारी जिंदगियों में कुरान खुल जाता है, वल्लाही मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जितने लोगों से मेरी बात होती है जिनकी जिंदगियों में कुरान खुल जाता है, वो फन जो होता है वो ऐसे लगता है आपको किसी ने अजाब के ऊपर बैठा दिया, किसी ने आपको आग के ऊपर बैठा दिया, आप ऐसी जगह पे बैठ ही नहीं सकोगे। ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल बदल देते हैं, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी चीजों, आप घर में बैठे कोई एक काम कर रहे हो, तो तस्बीह कर रहे हो या बैठ के कोई पढ़ रहे हो या कुरान सीख रहे हो या सिखा रहे हो, आप बिलीव करें उसमें वो लज्जत आपको आती है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप किस दुनिया में चले गए हैं। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि ये लज्जत काश के हर इंसान चख सके, क्योंकि जिसने ये लज्जत चखी, इसीलिए तो कुरान फिर हाथों से नहीं जाता। लास्ट शादी पे मैं अपनी एक जानने वाली है, मैं उनको मिली थी बहुत साल पहले, मैंने उनको गिफ्ट किया था कुरान का, जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है। तो उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि अब मेरा ये हाल है कि मुझे एक एक लम्हा इतना कीमती लगता है, मेरा दिल ही नहीं चाहता मैं कहीं जाऊं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाती हैं, वो एक अपने दिल की कैफियत बता रही थी कि सारा वक्त दिल चाहता है कि और जानूं कुरान में क्या लिखा है, और समझूं कुरान में क्या लिखा हुआ है, मेरा अल्लाह कैसे राजी होगा, मेरा अल्लाह मुझसे खुश कैसे हो जाएगा। और इतना कहती है सारी वक्त एक ऐसी सुरूर में मेरी जिंदगी गुजरती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप बिलीव करें, वो सब चीजें उनकी शक्ल पे नजर आ रही थी, इतनी खूबसूरती, वो बयान जिस वक्त कर रही थी अपने दिल की कैफियत, वो जो एक सुकून उनकी शक्ल में था, एक खुशी उनकी शक्ल पे थी। कहती है मेरी तो दुनिया बदल गई। अल्लाह करे कि हम सब की दुनिया ऐसी बदल जाए। ये एक ही किताब है, वही किताब है जो सबके हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियों में बस कुरान खोल दे और हमें इसकी समझ अता कर दे और हमें इस पे अमल करने वाला बना दे, हमें अमल करने वाला बना दे। मैं बार बार एक ही दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से करती हूँ कि पढ़ना आसान है, इसको जब हम इसके बारे में बात करते हैं हमें हमारे दिलों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा ही, अल्लाह का कलाम है, अच्छा तो लगेगा, लेकिन या रब्बुल आलमीन बस अमल में पक्का कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह देखते हैं अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हो कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 77। एक एक आयत इतनी खूबसूरत है ऑनेस्टली कि आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता। यूं लगता है कि या रब्बुल आलमीन किसी तरह से इसकी एक एक आयत हमारे अंदर उतार दे ताकि हमारे अमल में किसी तरह से ये उतर जाए। आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, मा काना, नहीं है, ली बशरिन, किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए, अन के युतियहु, के दे उसे अल्लाह अल किताबा, किताब, वल हुक्मा, और हिकमत, व नबुवता, और नबुवत। अब यहाँ पे रुक के जरा देखिए कि सबसे पहले तो बशर को आप अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको अच्छे से इस बात की समझ आ जाए। ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं है किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए कि अल्लाह उसको दे किताब, अल्लाह उसको दे हिकमत और हुकूमत, और अल्लाह उसको दे नबूवत। किसको दे रहा है अल्लाह? ये तीन चीजें किसके पास होती हैं? नबी के पास है ना। कोई भी नबी जो है वो उसके पास किताब है, नबूवत है और हिकमत भी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि नहीं है किसी बशर के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ये तीन चीजें अता करे। सुम्मा यकूलू, फिर वो कहे लिन्नासी, लोगों से, कूनू, हो जाओ, इबादन ली, मेरे बंदे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अब यहाँ पे ये सबसे पहले तो देखिए कि वफ़द नजरान को वो बताया जा रहा है कि जैसे तुम लोग ये कह रहे हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह का बेटा मानते हो, तो देखो कोई नबी जो है उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी अपने पैरोकार को ये नहीं कहा कि अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ, उसकी ये दलील दी जा रही है। और यहाँ पे यही बात मुझे भी जो बहुत अच्छी लग रही थी पढ़ते हुए कि देखिए कितनी बड़ी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि किसी इंसान को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान ही को तो नबूवत दी थी ना, कि नहीं है किसी इंसान के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ये सब चीजें दें और वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ।
वलाकिन लेकिन कुनू हो जाओ रब्बानीयीना, सब रब वाले बन जाओ, बिमा कुंतुम इस वजह से कि हो तुम तुअल्लिमूना, तुम सब तालीम देते हो, अल किताब किताब की, व बिमा और इस वजह से कि जो कुंतुम हो तुम तदरुसूना, तुम सब पढ़ते और पढ़ाते हो। देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। अगर आप रब्बानीयीना को भी आप अंडरलाइन कर दें कि अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि ये सब नबी जो इस दुनिया में आए थे उनका एक ही पैगाम था कि रब्बानी बन जाओ, ना कि आप अपने अपने फिरकों में बढ़ जाओ, बस एक अल्लाह वाले बन जाओ। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे लग जाओ, कि मुझे इस मुकाम पे ले जाओ। रब्बानी कौन होता है? रब्बानी वो होता है जिसका हर अमल, कहते हैं कि अगर किसी को देख के आपको रब याद आ जाए, कितना बड़ा मुकाम होता है। बाज लोगों को देख के वाकई ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि वो अल्लाह वाले बंदे हैं। ये मुकाम मांगने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें कि या रब्बुल आलमीन हमें वो मुकाम अता कर दे कि लोग हमें जब देखे तो हम अल्लाह वाले लगे। ये वही बात है कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे दिल में ईमान है, तो जब दिल में ईमान होगा तो वो जैसे अब बीज बोते हैं, देखिए अब बीज बोते हैं तो बाज दफा तो बीज गायब भी हो जाते हैं, बाज दफा उसको कीड़े खा जाते हैं, वो उगते ही नहीं है। उस ईमान का क्या फायदा जो दिल के अंदर ही खत्म हो जाए। ईमान वो है जो फलता फूलता है, जो फल देता है, जो लोगों को फायदा देता है, जो नजर आता है। वो बिल्कुल यहाँ पे रब्बानियन पे तो मैं इतनी देर इस लफ्ज़ को देखती रही और इस लफ्ज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगती रही कि अल्लाह मुझे रब्बानी बना दे, कि अल्लाह वाला बना दे। ऐसी चीजें मेरा हर मामला, मेरी हर बात ऐसी हो जाए। और मैं क्योंकि आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी मैं आप लोगों के लिए भी यही दुआ करूंगी और आप लोग भी मेरे लिए यही दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें रब्बानी बना दे। हमारे अमल को, हमारे कोई भी जो भी हम फैसले जिंदगी में करें वो सब रब्बानी हो जाए। रब्बानी ही होंगे तो कामयाबी होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं है। किसी की जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम तो इसकी तालीम भी देते हो, तुम तो पढ़ते पढ़ाते भी, तदरुसूना कि तुम जानते हो, तुम तो पढ़ते पढ़ाते हो, तुम्हें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हुए हैं। बला और ना यअमुरुकुम, वो हुक्म देगा तुम्हें अन के, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम्हें ये भी हुक्म नहीं देगा, क्योंकि पहले बात हो रही थी ना कि कोई नबी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को ये कहे कि अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि हर नबी की एक ही पैगाम था कि रब्बानी बन जाओ। हर कोई आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही जोड़ रहा था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों को भेजा ही इसलिए था कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। और आजकल अभी तो हमारे दरमियान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो आज हमारे पास पैगाम ये कुरान है। देखिए हम दुनिया के फायदे लेने के लिए, देखिए एक छोटा सा कारोबार भी करते हैं ना, तो हम कितनी जान बीन करते हैं। हमने अगर पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है, हम करोड़ दफा सोचते हैं कि ये पैसा अगर लगाएंगे तो क्या इसका फायदा होगा कि नहीं। जिस इंसान के पास पैसा ये लगा रहे हैं, क्या वो ईमानदार है, वो वापस देगा कि नहीं देगा। क्या किसी कारोबार में लगा रहे हैं, ये कारोबार फायदा देगा कि नहीं। तो क्या अल्लाह के मामले को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं कि कोई छानबीन ही नहीं करते। किसी ने कोई भी बात कह दी और हमने यकीन कर लिया, हमारे ईमान का मामला है, हमारी जन्नत और दोज़ख का मामला है। हम इतनी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं कि नहीं ये बात तो फलां ने ऐसे कही थी तो ये ऐसे ही होगी। हमें एक कुरान को समझना, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, एक ही कुरान है, उसके 30 चैप्टर्स हैं। हमें इसको समझ जाएंगे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। दुनिया के मामले में इतने मुख्तात, इतने अक्लमंद, इतने पावरफुल हो जाते हैं, और एक अल्लाह के अहकामात को समझने के लिए हम इतनी आसानी से कहते हैं हाँ जी बस आप बता दें कि अब ये मामला ऐसा हो गया, जरा कोई दुआ बता दें, हम बैठ के वो पढ़ लेंगे। अब कोई तवीज दे दे, हम ये कर लेंगे, कोई घोल वोल के पी लेंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। आप देखिए कि आप ये भी नहीं देखते हैं कि जो चीज आपको बताई जा रही है वो इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, उसमें कोई शिर्क तो नहीं है। हम ये भी गवारा, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम ये चीजों को देखें। बस हमें ये बता दें हमने सुबह नमाज में कितनी दफा पढ़नी है, हमने शाम को कितनी दफा पढ़नी है, दोपहर में कितनी दफा पढ़नी है। होता है ना ये मामला, ये सोचने की बात है। हम आसान दिन को कि बस ठीक है, हम ये आज मुश्किल आई है, आज बीमारी आ गई, ऐसे हालात आ गए, तो हमें आप बता दें अब हमने पढ़ना क्या है। कुरान नहीं खोलते हैं,
कुरान में एक एक चीज वाज़ेह है। अब आप देखिए, हमने आज क्या तीसरा पारे के एंड में आए हैं ना, कौन सा हुक्म हमें नहीं समझ आई है, आगे तो बस डिटेल ही चलती जाएंगी ना। असल जो जड़ है, जो असल दीन का हिस्सा है, वो तो हमने पा ही लिया है। सूरत बकरा में ही पा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह भी ही पा लिया था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार वो किस्से बयान करते हैं ताकि हमें किसी तरह से समझ आ जाए, ताकि हम आखिरी दिन में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इज़ा समाउन शक्कत, जिस दिन आसमान फट जाएगा, व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब का हुक्म मानेगा और उसका हक भी यही है। वल अर्द मुद्दत, और जमीन जो है वो पूरी की पूरी फैल जाएगी। वो अल्लाह अकबर, जब मैं ये पढ़ रही थी मुझे इतना डर लग रहा था। और वो निकाल बाहर करेगी जो उसके अंदर होगा, सब खाली कर देगी, और उसका जो अल्लाह का हुक्म होगा वो उसको मानेंगे, और उसका हक भी यही है कि वो माने। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिर, कि तू अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कदम बकदम बढ़ रहा है कि तू उससे मुलाकात कर सके। देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं है कुरान में जो छुपी है, कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वजाहत नहीं की है। हमें बस ये होता है कि और डिटेल अगर हमने जानी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने है, हम उसको पैरवी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रब्बानीन में शामिल कर देगा इंशाअल्लाह। ये जब भी ऐसी कोई बात आती है, मेरा दिल यही होता है कि या अल्लाह, किसी तरह से कोई एक लफ्ज मेरे भी अपने दिल में ऐसा उतर जाए कि बस उसके बाद तो ऐसा लगे कि हर अमल उसके मुताबिक हो गया, और मेरा रब किसी तरह से हम सब से राजी हो जाए, आमीन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वला, और ना यअमुरुकुम, वो हुक्म देगा तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन के तत्तखिजू, के तुम सब बनाओ अल मलाइकाता, फरिश्तों को, व नबी ही ना, और नबियों को, अरबाबन, रब बनाओ। और नबी ये भी तुम्हें हुक्म नहीं देता, क्योंकि वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेटियां समझ कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और वो नबियों को अल्लाह के बेटा बनाते थे और किसी को कोई दर्जा दे रहे थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उस चीज की नफी करते हैं कि किसी नबी ने भी ये नहीं कहा, और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये हुक्म दे रहे हैं। आयामुरुकुम, क्या वो हुक्म देगा तुम्हें बिल कुफरी, कुफर का, कुफर क्या, शिर्क का, कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको कुफर का हुक्म देगा बादा इज अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद कि तुम सब मुसलमान हो चुके, कि तुम अल्लाह की किताब पर ईमान ला चुके, तुम नबी पे ईमान ला चुके। तो क्या अब इस ईमान लाने के बाद क्या तुम्हें वो ये कहेगा कि मेरी तरफ देखो, या मुझे ही अपना सारा कुछ समझो, या ये कहो कि मैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के उस मुकाम पे मैं बेटा हूँ, या इस तरह से शिर्क की तरफ ले आते हो। व इज़ा, और जब अखज़ा लिया अल्लाह ने मीसाका, एक अहद, पक्का अहद, अन्नबीयीना, नबियों से। अब देखिए यहाँ पे उसी अहद की बात आ गई जिसकी मैं आपको बता रही थी कि एक तो वो अहद था जो वादे अलस का था, दूसरा अहद जो अहले किताब के उलमा से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिया था। ये अब तीसरे अहद की बात आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पक्का अहद लिया था नबीयीना, नबियों से, लिमा, अलबत्ता, जो आतईतुकुम, मैं दूंगा तुम्हें, मिन किताबिन, किताब में से, वल हिकमता, और हिकमत में से, सुम्मा, फिर, जाअकुम, आ जाए तुम्हारे पास, रसूलुन, कोई रसूल, मुसद्दिकन, जो तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी जो माकुम, जो तुम्हारे पास है, लितुमिनुन्ना, ताकि तुम जरूर बजरूर ईमान लाओगे उस पर, बिही, इस पर, वाला तंसुरुन्नहु, और तुम जरूर बजरूर मदद करोगे उसकी। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों से ये अहद की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने तमाम नबियों से ये अहद दिया था कि उनकी जिंदगी में या उनके बाद भी, क्योंकि जो नबी हैं उनके जो उनको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली नबियों ने जो पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया था, तो फिर ये उन पे आ जाता है कि उनकी जिंदगियों में अगर कोई और नबी आ गया और वो उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है, तो वो लतुमिनुन्ना, कि तुम जरूर बजरूर उस पर ईमान लाओगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह सकते थे लतुमिनुना, कि तुम सब उस पे ईमान लाओगे। ये क्यों लफ्ज इस्तेमाल हुआ? क्योंकि इतनी देखिए शिद्दत है इस लफ्ज में, लतुमिनुना, कि तुम जरूर बजरूर ईमान लाओगे, बिही, उस पर, वाला तंसुरुन्नहु, और तुम जरूर बजरूर उसकी मदद करोगे। क़ाला, कहा, किसने कहा? तमा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, अअक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो, वअख़ज़्तुम, और तुमने ले लिया है, अला ज़ालिका इसरी, इस पर मेरा भारी अहद। क़ालू, कहा, अक़ररना,
तमाम नबियों ने कहा कि हम इकरार करते हैं। देखिए ये अहद जो लिया था, ये ऐसा भी जैसे उलमा इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि या तो उनकी रूहों से लिया था, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम इंसानों से अहद लिया, या फिर जिस जिस जमाने में ये नबी बने थे उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे अहद लिया कि तुम्हारे बाद जो दूसरा नबी आएगा तो उस पे इकरार किया था कि तुम उसकी मदद करोगे। कौला कहा फशहदू कि तुम सब गवाह रहो, व इन्ना और मैं माअकुम तुम्हारे साथ, मिनश शाहिदीन और मैं तुम सब के साथ गवाहों में से हूँ कि इस अहद पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी गवाही भी दी कि मैं भी इस बात पे गवाह हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी नबी आएगा तुम उसकी इंशाल्लाह साथ दोगे। फमन तवल्ला, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बाद कह रहे हैं कि बस जो कोई फिर गया बाद ज़ालिका, इसके बाद, फ़उलाइका, बस वही लोग हैं, हुमुल फासिकून, जो फासिक हैं, जो हद से गुजरने वाले हैं। अफ़ा गैर दीन अल्लाहि यबगूना, देखिए कितना खूबसूरत है। अगर आप इस एक आयत को जैसे याद भी कर लेना तो बात करते हुए ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या अल्लाह के अलावा भी कोई वे ऑफ लाइफ तुम्हें पसंद है? अफ़ा गैर दीन अल्लाहि यबगूना, तुम तलाश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वे ऑफ लाइफ बड़ा पेंडू है, बड़ा जैसे हम अपनी पंजाबी में कहते हैं, या कहते हैं बैकवर्ड है, जैसे हम कहते हैं कि ये वाला तरीका तो अब नहीं चलेगा। अफ़ा गैर दीन अल्लाहि यबगूना, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और वे ऑफ लाइफ को ढूंढ रहे हो। वलहु, हालांकि उसी के लिए है अस्लमा। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि तुम जो इतनी सी मखलूक हो, तुम 4, 5, 6 फुट के इंसान हो, तुम अल्लाह के सिवा कोई और दीन ढूंढ रहे हो, तुम्हें लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है, तुम देखो तो सही कि उसी के लिए अस्लमा ताबे फरमान है मैं मन फिस समावात, जो कोई आसमान में है, वल अर्दियो, जो कुछ जमीन में है, तवन खुशी से व करहन और ना खुशी से, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। कि तुम किसके दीन को पसंद करते हो, तुम किसके पीछे जा रहे हो, वो देखो तो सही वो रब कौन सा है कि आसमान और जमीनों में जितनी मखलूक है वो सब उसके आगे इस्लाम ले आई है, सब उसके आगे झुक गई है। तुम किस चीज को देख रहे हो? और जाना तो फिर तुमने यरजून, उसी की तरफ ही है ना, आखिर में तो हिसाब उसी ने लेना है, तो तुम कहाँ पे जाके रुकोगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुल, कह दीजिए ए नबी, कह दीजिए। देखिए बार बार जब ये लफ्ज़ आता है ना कुल का, तो इसको इस तरह से लिया कीजिए। समटाइम हम कहते हैं कि नहीं बस चुप करके अपने दीन को मतलब हम कर रहे हैं, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हम किसी के मामले में दखल नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कह रहे हैं कुल कह दीजिए। कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन हिकमत के साथ, समझदारी के साथ कि किस जगह पे कितनी बात बतानी है, तभी तो वातवासौ बिल हक होगा, वातवासौ बिस सब्र होगा। इंशाल्लाह कुल कह दीजिए नबी आमन्ना, कि मैं ईमान लाए, हम ईमान लाए बिल्लाह, अल्लाह पर, व माँ, और उस पर जो उन्जिला, जो नाजिल किया गया, अलैना, हम पर, व माँ उन्जिला, और जो नाजिल किया गया अला इब्राहीमा, इब्राहिम पर, व इस्माइला, और इस्माइल पर, व इसहाका, और इसहाक पर, व याकूबा, और याकूब पर, वल असबाती, और उनकी औलादों पर, व मा ऊतिया, और जो कुछ भी दिया गया मूसा, मूसा को, व ईसा, और ईसा को, व नबीयूना, और तमाम नबियों को, मिन रब्बिहिम, उसके रब की तरह से, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, नहीं हम फर्क करते बैना अहदिन, किसी एक के दरमियान, मिनहुम, उनमें से, व नहनु, और हम लहू, उसके लिए, मुस्लिमून, हम तमाम उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए फरमाबरदार हैं। देखिए इस किताब, इस आयत में जो हम पढ़ते हैं बार बार, हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के भी, एज अ मुसलमान हम लोगों को एक ही हुक्म दिया था कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूल, कि आप किसी भी रसूल के दरमियान में फर्क नहीं कर सकते हो। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ बात करते हैं कि तिलका रसूलु फद्दलना बादुकुम अला बाद,
کہ یہ رسول ہے جن کو ہم نے فضیلت دی باز کو باز پر. فضیلت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف لیا کہ میں نے جس کو چاہا اس کو فضیلت دی, اور ایک دوسرے پر کسی سے اللہ نے کلام کیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرق موجے دیے, وہ فضیلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ایز اے انسان, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے اللہ کے عبد, ہم لا نفرق بین احد من رسول کریں گے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکیں, اور ہمارے عمل ایک ہی بات پہ زور دیجئے کہ علم لینا آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو پکا کر دے, اور جہاں بھی ہم غلطی سے کوئی ایسی کام کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا نفس ہم پہ ہمارا نفس مطمئن جو ہو جاتا ہے, وہ ایسا نفس ہم پہ کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اس دنیا میں. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ایسا کر دے, کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ہی اب یہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ہم لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب جو وہاں پہ کمی رہ گئی, جو اگلی نسلیں جانی ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستوں میں جانے, اب ان کی اولادیں بھی آگے پیدا ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی سمجھ عطا کر دے, اور اسی طرح سے ان کو بھی ہدایت دے. اسی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم سورۃ کہف میں جب پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو ابوہ صالحہ, وہ جو بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دیوار بنا رہے تھے جس کے نیچے خزانہ جمع تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا, دیکھو اس کا کیا اس بچے کے آگے آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی, ہمارے نیک عمل بھی ایسے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے سامنے آئیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہی ہدایت عطا کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. ہم تو اپنی کوششوں میں بھی لگ گئے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کریں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں, ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ایک ہی آیت پہ بھی عمل ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے. ترمذی کی حدیث ہے 3585 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب تک جو کچھ کہا بطور ذکر اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء نے کہا, ان میں سب سے بہتر یہ دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو انشاءاللہ جب آپ عرفہ کے میدان میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیجیے گا, اور بار بار یہ دعا مانگ کے پھر اپنی دعائیں مانگیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول و منظور کریں گے. آمین ثم آمین. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنی تھی, سب ویری موٹیویشنل حدیث, تو میرے لیے شوال کے روزے رکھنا آسان ہو گیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, اس کو اس کا اجر اتنا ملتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کی حالت میں گزاری ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے وہ کیسے کہ ہم اگر ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے. 36 روزے ملٹیپلائی انٹو 10 از 360, اور پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. تو انسان پورے سال روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ اگر ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں اور پھر شوال کے روزے رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم پوری زندگی روزے کی حالت میں رہیں. جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے, نئے گھر میں آسانیاں کرے, اس رشتے میں آسانیاں کرے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے نا, یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا. یہ 2 رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے, مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں. آج آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. رائٹ, ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے. کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے آپ سوچیں. آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر, اس کو چھپا لیتا ہے. ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں, اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں, اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں. اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے, سردی ہے, اس سے بچاتا ہے. رائٹ, لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے.
اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے، اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا. اگر دیکھیں اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے اپنی عادتوں کے لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا ہے نا، ان میں یہ کیا مطلب، پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے، نہ ایسے جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنی فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے. دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے. اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے، اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں، ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنی ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بیٹا کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا، ان سے پوچھو بھی نہ، اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتی کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی، اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے
कि अब मैंने जो तरबियत की थी अब उसके मुताबिक ये बच्चा एक्ट कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ट्राई कि जब अपनी नए घर में जाते हो तो वो माँ की तरबियत जो इतने साल आपको मिली है ना उसको प्रूव करो उधर जाके। आजकल मैंने बहुत सुनती हूँ बच्चों की शादियां होती हैं, शादियां हुई फिर खत्म हो गई जी, अब डिवोर्स हो रही है, अल्लाह ना करे ऐसे हो रहा है। रीजंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अना का मसला। मैंने ये किया था, अच्छा अब तो मुसीबत ये है कि हमारे जमाने में ये होता था कि हस्बैंड कमाते थे, हम लोग आराम से याशी से खा पी रहे होते थे, अगर काम भी कर रहे थे तो अपने शौक से करते थे, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, वो वाली बात होती थी। लेकिन अब आजकल की सिचुएशन में हर दोनों को काम करना पड़ता है क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए खर्चे ही इतने ज्यादा हो गए, हमारी वो कहते हैं ना नीड्स एंड वांट में हमें फर्क ही खत्म हो गया। तो वो जब औरत घर से निकलती है, थक टूट के घर आती है वापस, वो वक्त बच्चों को नहीं दे सकती है। अब आगे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी नई नस्लें जो है ना वो बेचारी इसको सफर कर रही है क्योंकि माँ को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि आदमी की जिम्मेदारी है वो कमाएगा, वो नानो नुफ्का, औरत की जिम्मेदारी पूरी आदमी के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा काम, देखो आदमी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, देखो औरत तो कमाती है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दे तो दे, नहीं पैसे घर में देती तो उस पर वो फर्ज नहीं है, लेकिन आदमी जो है उसके ऊपर यहाँ तक है कि वो उसने घर का खर्च चलाना है सारा, राइट। तो इसलिए उसको एक दर्जा ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकाम दिया क्योंकि वो अपनी कमाना कोई आसान तो नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक, और हर एक की जॉब को इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि वहां गए, बड़ा अच्छी जॉब थी, आराम से जॉब करके आगे, कई कई जगह पे ह्यूमिलिएशन होती है, कई कई जगह पे उनका दिल भी नहीं होता कि वहां पे काम करना, लेकिन उनको करना पड़ता है। कई जॉब इतनी मुश्किल होती है वो तब भी करते हैं, क्यों करते हैं? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक दर्जा दिया। औरत का क्या काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वो घर में उन बच्चों को जो नई नस्ल है ना उसको तरबियत करनी थी। मना नहीं है, मैं फिर आपको कहूँ, औरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नई, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि वो नई नस्ल को तैयार करना था, एक बेहतरीन मुसलमान बना के। लोग कहते हैं इंसान अच्छे होने चाहिए, मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि हर जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है वो भी अच्छा इंसान है, हो सकता है ना, अच्छे इंसान तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हर अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं है। तो हमने अच्छे और हर अच्छा मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा मुसलमान, 110% अच्छा इंसान होगा। तो इसलिए हमें मुसलमान बच्चों को बड़ा करना था, हमारी जिम्मेदारी कुछ और थी, हमने छलांग लगाई मेरे समेत मुझे भी बड़ा शौक होता था कि क्या मतलब घर में तो मैं बोर होती हूँ, मुझे काम करना है। हमने जब बाहर निकले ना तो हमने कंप्रोमाइज किस चीज को किया, आप मुझे बताएं, किसको किया कंप्रोमाइज? घर को। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है ये, क्योंकि घर को किया, बच्चों को किया, अगली नस्ल को किया। तो औरत को अपना मुकाम, मैं इसको बात करने लगूं तो मुझे लगता है मैं 10 दिन भी इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त इतना कम होता है, अब आप पे है, आप सोचो इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या वो मकसद पूरा कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें दी हैं, हाथ, पाँव, नाक, आंखें, सब कुछ, क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हम हक अदा करें आंखों का? हम डिजर्व तो नहीं करते थे, अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र कैसे अदा करते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि शुक्र अदा करो। आंखों का शुक्र क्या होगा? मैं उन आंखों से वो चीज नहीं देखूंगी जो मेरे रब को पसंद नहीं है, मैं वो चीज नहीं देखूंगी। मैं उस पाँव का शुक्र क्या है, मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाऊंगी जब मेरे रब की नाफरमानियां हो रही हैं। मेरे दिल का शुक्र क्या है, मेरे दिल में हमेशा अल्लाह की याद रहेगी। हमें किसी ने बताया ही नहीं है, नेकी करना कोई मुश्किल काम नहीं है वल्लाही। आज मैं आपको ये कह दूं ना, आपकी कोई प्रॉब्लम हो कि ये वाली तस्वीर पढ़ लेना, आप 100,000 दफा वो बैठ के पढ़ने के खुशी खुशी से पढ़ लोगे। आज मैं आपको ये कहूँ ना कि आप ये काम बच्चा ठीक नहीं करे, इसको अपने अंदर से निकालना है, वो सबसे बड़ा जिहाद है। अपनी बुराइयों को निकालना, ये बड़ी नसीब की बात होती है। अगर आपको कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जो आपको ये बताए कि हमें बुराइयां क्या है, कोई बताएगा नहीं बताता कोई भी।
डरते भी हैं लोग, फिर उनको खुद भी नहीं पता तो हमें क्या बताएंगे। माँ बाप भी नहीं बताते, माँ बाप भी डरते हैं, हम भी डरते हैं बच्चों से। अगर एक दफा बता दी, अगली दफा उसने कहना बस भी करे अम्मी आप ज्यादा ही फनाटिक तो नहीं हो गई कहीं। बस अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी जिंदगियों में कुरान खोल दे। मैं कितना भी बोल जाऊंगी ना बेटा, फिर भी थोड़ी देर में आप भूल जाओगे। अभी खाना ओपन होएगा, उसके बाद हा हा ही बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि मैंने आपको क्या कहा था। जब तक कुरान हमारा हाजिर इमाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसाल के हुए बहुत साल गुजर गए ना, लेकिन कुरान हमारे पास है। ये बताएगा कि मेरी जिंदगी कैसे होनी है, ये बताएगा कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन कैसे होने हैं, ये बताएगा मैंने ससुराल में कैसे जाके रहना है, ये बताएगा। ये वो दीन जिसने हमें यहाँ तक बताया कि हमने सोना कैसे, जागना कैसे, बात कैसे करनी, इवन बाथरूम में कैसे जाना और बाहर कैसे आना, ये भी बताया। कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या करना है। क्या वो दीन हमें ऐसे छोड़ देगा? तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? सब आज रात को सोने से पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने एज अ मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कोई कोशिश नहीं की थी, मैं कोई इस्लाम लेके तो नहीं आई हूँ, मुसलमान घर में पैदा हो गई हूँ। क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया मैं जानती हूँ? और क्या वो जॉब जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अहले किताब से क्यों ली थी, उन पे जो इतने अजाब आए थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा तुम इस काबिल ही नहीं हो। एग्जैक्टली वो चीज आज आप मुसलमान करें जो हम हर जगह पिट रहे हैं ना, हर जगह मुसलमान जलील हो रहे हैं। आज कोई हमारा अरूज का दौर नहीं है, हम हर जगह जलील हो रहे हैं। तो ये कोई अल्लाह की रहमत तो नहीं है हम पे? सोचो तो सही, क्यों अल्लाह का गजब है? क्यों हमारे घर में बेचैनियां है? क्यों सारा कुछ होते हुए भी हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं? अल्लाह का दीन जो था वो मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए था, हमने उसको छोड़ दिया। अल्लाह करे कि अब आप नए घर में जाओगे ना तो अल्लाह की जो अल्लाह सुब्हाना ताला के काम आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है, अज़वाज मुतहहरात की जिंदगी हमारे सामने है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वैसा करने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।